Welcome to free online classes of physics with Lambosa. So, dear students, this was the eighth chapter from your 11th standard syllabus, and that topic is for 5 marks without option, and with option, the topic has 7 marks. Total 7 marks question will be set in your question paper, annual question paper, and out of that, you have to attempt for 5 marks. So this is basic topic. You have studied some basic parts related to this topic up to the 10th standard. And we know that sound is produced by any vibrating body. Any vibrating body produces sound or sound waves. And before that sound waves, that vibrating body produces oscillatory or vibratory disturbance in the surrounding medium, and that disturbance travels through medium in the form of wave and transfers the energy. So that's why we will study some introduction for this chapter. See, an oscillatory disturbance or oscillator produces oscillatory disturbance in the surrounding medium. We can take oscillator as a pendulum of a clock or simple pendulum. Wall clock वरचा जो pendulum असतो that is oscillator किंवा simple pendulum चा जो bob घेतला तुम्ही that is also oscillator. An oscillator produces oscillatory disturbance in the surrounding medium. We can say a vibrator produces vibratory disturbance in the surrounding medium, just like our vocal cord or tuning fork. Vocal cord or tuning fork are nothing but vibrators. And when they vibrate, they produces vibratory disturbance in the surrounding medium. And that vibratory or oscillatory disturbance produced at any point of the medium. मग हे oscillatory disturbance किंवा vibratory disturbance कोण प्रोड्यूस करणार? तर तो oscillator किंवा vibrator. Oscillator just like simple pendulum. Vibrator just like tuning fork or vocal cord. That oscillatory disturbance or vibratory disturbance produced at any point of medium travels through medium in the form of waves, and the shape or form of the wave does not change during its motion. मीडियम मधून जर वेव्हचं मोशन होत असेल तर मोशन होत असताना त्या वेव्हचा जो शेप आहे किंवा फॉर्म आहे that remains same. It does not changes. When wave travels through medium, what happens to the particles of that medium? That you will study in the third point here. When wave means oscillatory disturbance, nothing but energy. When wave travels through medium, it transfers energy through the medium from one point to another point. Energy transfer takes place. Second, it does not transfer the matter or particles of the medium. वेव फक्त मीडियम मधून एनर्जी ट्रान्सफर करायचं काम करणार, पण त्याबरोबर स्वतः बरोबर मीडियमची पार्टिकल्स किंवा मॅटर ट्रान्सफर करणार नाही किंवा कॅरी करणार नाही. फक्त ही पार्टिकल्स काय करतील? ज्यावेळी वेव त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल त्यावेळी ती पार्टिकल्स ओन किंवा मीन पोझिशन भोवती ऑसिलेट होतील किंवा व्हायब्रेट होतील आणि एनर्जी ट्रान्सफर करतील. दॅट्स वाय particles of the medium simply oscillate or vibrate about their mean position as the wave passes over them. म्हणजे महत्वाचा पार्ट असा की मीडियम मधून वेव्हचं ट्रॅव्हलिंग किंवा मोशन होत असेल तर फक्त मीडियम मधून एनर्जीची ट्रान्सफर होईल, पण मीडियमची पार्टिकल्स त्या एनर्जी बरोबर त्या वेव्ह बरोबर ट्रान्सफर होणार नाहीत, कॅरी होणार नाहीत.
mediumची particles simply vibrate or oscillate about their mean position as the wave passes over them. Now, we will try to know what are the possible types of the waves. So, different types of the waves. The waves are mainly of three types. All the types of waves are classified in three types. First is the mechanical wave. First type of wave is the mechanical wave. Second one, electromagnetic wave or non-mechanical wave. And third type of wave is the matter wave, which is also called as de Broglie wave. So we will study the first type of wave, mechanical waves. आता ह्या मेकॅनिकल वेव्स कुणाला म्हणायचं, ज्या वेव्हच्या प्रोपॅगेशनसाठी ट्रॅव्हलिंगसाठी मटेरियल मीडियमची आपल्याला आवश्यकता असते. द वेव्स which requires material medium for their propagation. That waves are called mechanical waves. Such waves are also called as elastic waves. म्हणजे मेकॅनिकल वेव्स ना इलॅस्टिक वेव्स देखील म्हटलं जाईल. त्याचं कारण असं आहे बिकॉज देअर प्रोपॅगेशन म्हणजे त्यांची मोशन डिपेंड्स ऑन द इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम. याचा अर्थ मेकॅनिकल वेव्ह ज्या मीडियम मधून मोशन मध्ये असतील, प्रोपॅगेट होत असतील, तर त्यांचं प्रोपॅगेशन मीडियमच्या इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज वर डिपेंड आहे. म्हणून मेकॅनिकल वेव्हजना इलॅस्टिक वेव्स असं देखील म्हटलं गेलंय. आता ह्या मेकॅनिकल वेव्हची काही आपण एक्झाम्पल्स घेऊया. सी हियर, वेव्स ऑन वॉटर सरफेस, so water waves, sound waves that we are talking and producing, waves on stretched string, सिस्मिक वेव्स म्हणजे अर्थक्वेक झाल्यानंतर ज्या वेव्स तुम्हाला जाणवतात, ऐकायला येतात, त्या seismic waves, earthquake waves, that all are the examples of mechanical waves. So this was the first type of wave. Now the second type of wave, which is electromagnetic waves, also called as non-mechanical waves. आता ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स ना प्रोपॅगेशन साठी किंवा मोशन साठी किंवा ट्रॅव्हलिंग साठी कोणत्याही प्रकारच्या मटेरियल मीडियमची गरज असत नाही. These waves can travel through vacuum as well as through medium. That's why they can be defined like this. The waves which do not require material medium for their propagation are called electromagnetic waves. Or they are also called as the non-mechanical waves, does not require material medium for their propagation. आणि या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची एक्झाम्पल जर घ्यायची झाली तर त्यामध्ये लाईट वेव्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स येतील, रेडिओ वेव्स येणार, अल्ट्राव्हायलेट लाईट येईल, मायक्रोवेव्स येणार, गॅमा रेज येणार, असे कितीतरी एक्झाम्पल्स तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची देत आहेत. This was the second type of wave. Now the third type of waves are the matter waves. They are also called as the de Broglie waves. आता आपल्याला मॅटर वेव्स कुणाला म्हणता येतील बघा. आपल्याकडं मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आपल्याला माहिती आहेत, ज्यामध्ये आपण इलेक्ट्रॉन्स घेऊ शकता, प्रोटॉन्स घेऊ शकता, न्यूट्रॉन्स घेऊ शकता, ऍटम्स घेऊ शकता, मॉलिक्युल्स घेऊ शकता. आणि ही जर मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मोशन मध्ये जर असतील तर त्यांच्याशी ज्या वेव्ह असोसिएट झालेल्या असतात त्यांना आपण मॅटर वेव्स म्हणूया. आणि यांच्याविषयी सगळ्यात अगोदर जे हायपोथेसिस केलं गेलं ते लुईस वेक्टर डी ब्रॉग्लीने हायपोथेटिकली आपल्याला मॅटर वेव्ह विषयी सांगितलं. म्हणून मॅटर वेव्स त्यांच्या नावे ओळखलं जातात, डी ब्रॉग्ली वेव्ह. सो the matter waves can be defined like this. The waves associated with microscopic particles such as electrons, protons, neutrons, atoms, molecules, etc. These are the microscopic particles. When they are in motion, म्हणजे moving
मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बरोबर ज्या वेव्ह असोसिएट झालेल्या असतील त्यांना आपण मॅटर वेव्स म्हणूया किंवा डी ब्रॉगली वेव्स असं म्हणू शकतो. सो दीज आर द मेन थ्री टाइप्स ऑफ waves: mechanical waves, electromagnetic waves, and matter waves. So instead of that, there are also we can define progressive or traveling wave, standing or stationary wave. Two more types of waves are there. So first one, progressive waves or traveling waves. कुणाला म्हणायचं progressive or traveling waves? They can be defined like this: the wave which continuously travels in a particular direction through the given medium without changing its form. गिव्हन मीडियम मधून कंटिन्युअसली पर्टिक्युलर डायरेक्शनला एकाच डायरेक्शनला जी वेव्ह ट्रॅव्हल होत असेल विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, दॅट वेव्ह इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव्ह or traveling wave. So once again we will see the definition of that progressive or traveling wave. The wave which continuously travels in a particular direction through the given medium. That wave is called as a progressive or traveling wave. One more type of wave is stationary or standing waves. कुणाला म्हणायचं स्टेशनरी किंवा स्टँडिंग वेव्स? त्यांच्या नावाप्रमाणेच त्यांची डेफिनेशन आहे. ज्या वेव्स फॉरवर्ड किंवा बॅकवर्ड डायरेक्शनला ट्रॅव्हल होत नाहीत, रिमेन्स स्टेडी और स्टेशनरी, ज्यांच्या डायरेक्शन, ज्यांच्या व्हिलॉसिटी, मोशनची व्हिलॉसिटी, ट्रॅव्हलिंगची व्हिलॉसिटी 0 असते, that waves are called as a stationary or standing waves. Can be defined like this: the wave which does not travel forward or backward, that waves are called stationary wave or standing wave. मग स्टेशनरी वेव्हची व्हिलॉसिटी आपण 0 रेफर करू शकतो. So in this way we studied the main three types of waves and also progressive or traveling waves or stationary or standing waves. So let us learn properties of medium. Medium should possess certain properties so that mechanical waves can pass through them. कारण mechanical waves यांना आपण इलास्टिक वेव्स असं देखील म्हणू शकतो. आणि ह्या मेकॅनिकल वेव्स एखाद्या मीडियम मधून प्रोपॅगेट होत असतील तर त्या मीडियमनं सर्टन प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करायला पाहिजेत, पजेस करायला पाहिजेत. वी विल स्टडी दॅट प्रॉपर्टीज. सी हिअर प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम. विच मीडियम? फॉर द प्रोपॅगेशन ऑफ मेकॅनिकल वेव्स, आपल्याला माहिती आहे मेकॅनिकल वेव्हच्या प्रोपॅगेशन साठी मीडियम, मटेरियल मीडियमची गरज असते. So for the propagation of mechanical waves through medium, it should satisfy following properties. म्हणजे ज्या मीडियम मधून मेकॅनिकल वेव्स ट्रॅव्हलिंग होत असतील, प्रोपॅगेट होत असतील, त्या मीडियमनं काही प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. मेन 3 प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. त्यातील फर्स्ट कोणती पहा? मीडियम मस्ट बी कंटिन्युअस अँड इलास्टिक. म्हणजे ते मीडियम जे आहे ज्यामधून मेकॅनिकल वेव्स ट्रॅव्हलिंग होणार आहेत, प्रोपॅगेट होणार आहेत, ते मीडियम कंटिन्युअस आणि इलास्टिक असलं पाहिजे. कारण दॅट इज मीडियम शुड रिगेन ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूव्हल ऑफ अप्लाइड फोर्सेस. म्हणजे ते मीडियम अप्लाइड फोर्सेस केल्यानंतर मीडियमचा शेप, साईज किंवा डायमेन्शन्स बदलेल. आणि अप्लाइड फोर्सेस रिमूव्ह केल्यानंतर दॅट मीडियम शुड रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन्स, ओरिजिनल स्टेट. अशा प्रकारचं मीडियम पाहिजे. म्हणजे इलास्टिक मीडियम पाहिजे, सोबत ते मीडियम कंटिन्युअस देखील हवं. सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी possessed by the medium. Second one, medium should possess inertia. Inertia in Marathi it is called as a zadatva. That is, it must be capable of storing and transfer energy in the form of waves. कारण वेव्ह प्रोपॅगेट होतात म्हणजेच मीडियम मधून एनर्जीचं ट्रान्सफर होतं.
आणि ज्या मीडियम मधून एनर्जीचं ट्रान्सफर होणार आहे त्या मीडियमची कॅपॅसिटी कॅपेबल पाहिजे ते मीडियम टू स्टोअर द एनर्जी अँड टू ट्रान्सफर द एनर्जी. आणि दॅट मीन्स द मीडियम शुड पजेस इनर्शिया. ज्या मीडियम जवळ इनर्शिया असेल त्या मीडियम जवळ एनर्जी स्टोरिंगची त्याचबरोबर एनर्जी ट्रान्सफरची कॅपॅसिटी असेल किंवा कॅपेबल असेल. दिस वॉज द सेकंड प्रॉपर्टी. नाव द थर्ड, द फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स ऑफ द मीडियम मस्ट बी निग्लिजिबल. म्हणजे वेव्ह प्रोपॅगेट होत असताना किंवा एनर्जी ट्रान्सफर होत असताना पार्टिकल जी व्हायब्रेशन्स होणार आहेत ह्या व्हायब्रेशन्सना मीडियम कडून होणारं जे काय अपोजिशन आहे ते कमीत कमी असावं. द फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स ऑफ द मीडियम मस्ट बी निग्लिजिबल. यामुळे काय होईल पहा, ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स, मीडियमचं जे फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स असतं, amplitude of particle decreases and damped oscillations are produced. Damped oscillations म्हणजे काय, त्या ऑसिलेशनची एम्प्लिट्यूड टाइम टू टाइम डिक्रीज होत जाणार आणि यासाठी जबाबदार असणार ते मीडियमचं फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स. आणि हे फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स मीडियमचं जेवढं कमी असेल, जेवढं मिनिमम असेल तेवढं असावं जेणेकरून वेव्हचं ट्रॅव्हलिंग किंवा प्रोपॅगेशन लॉंग डिस्टन्सवर होऊ शकतं. So these are the three properties medium should possess for the propagation of mechanical waves through them. Now we will study common properties of all waves. Common properties of all waves. एकूण 7 प्रॉपर्टीज इथं आपण शिकणार आहेत. कोणत्याही वेव्हच्या कॉमन प्रॉपर्टीज 7 आहेत. आपण त्यांची लिस्ट ऐकू शकता. Period of wave, frequency of wave, wave speed, amplitude of wave, doubly periodicity of wave, and phase or phase difference of the wave. So before that, we know that when wave, कोणत्याही प्रकारची wave travels through medium, म्हणजे medium मधून ट्रॅव्हल होणारी वेव्ह याचा अर्थ मेकॅनिकल वेव्ह असणार. When wave travels through medium, the particles of medium perform vibrations about their mean position. आता या सेंटेन्सला एक्सप्लेन करणारा एक व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता आणि त्या व्हिडिओ मधून तुम्हाला कळेल की मीडियम मधून जर वेव्ह प्रोपॅगेट व्हायला लागली तर मीडियमची पार्टिकल्स त्यांच्या मीन पोझिशन भोवती व्हायब्रेट किंवा ऑसिलेट होणार. यू कॅन रेफर दिस व्हिडिओ. You can see that wave is propagating along positive direction of x-axis. वेव्हचं प्रोपॅगेशन एक्स ऍक्सिसच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला होत आहे. त्यावेळी मीडियमची जी पार्टिकल्स आहेत, आपण इथं रेड डॉट न दाखवले आहेत पहा, रेड पॉइंट्स ने दाखवलेले आहेत पहा. That particles of that medium are vibrating or oscillating parallel to y-axis. Parallel to y-axis means particles of that medium performs vibrations about their mean position. So in this way, wave can propagate through medium. During that, particles of that medium are vibrating or oscillating about their mean position. One more video you can refer for this. Yes. In this second video, we have shown a transverse wave. Transverse wave जवळ क्रेस्ट आणि ट्रफ अल्टरनेटली फॉर्म झालेले असतात हे तुम्हाला दिसेल. जो कॉन्व्हेक्स पार्ट आहे वेव्हचा त्याला तुम्ही क्रेस्ट म्हणणार आणि जो कॉन्केव्ह पार्ट आहे वेव्हचा त्याला तुम्ही ट्रफ म्हणणार आहात. आणि इथं हा ऍक्च्युली ऑसिलेटरी किंवा व्हायब्रेटरी सोर्स आहे. इट इज ऑसिलेटिंग and producing oscillatory disturbance किंवा vibratory disturbance in the surrounding medium. आणि ते डिस्टर्बन्स एनर्जी ट्रान्सफर करायचं काम करतं या मीडियम मधून आणि ही एनर्जी ट्रान्सफर will takes place in the form of wave. But while transferring energy, particles of that medium are vibrating about their mean position. So referring to these diagrams, we can study common properties of all the waves. First property of wave is the period of wave.
period of wave. It can be defined like this. The time taken by particle of medium to complete one vibration or one oscillation is called period of wave. आणि आपल्याला माहिती आहे ज्यावेळी वेव्ह एखाद्या मीडियम मधून प्रोपॅगेट होणार आहे त्यावेळी मीडियमची पार्टिकल्स मीन पोझिशन भोवती ऑसिलेट किंवा व्हायब्रेट होणार आहे. मग मीडियमच्या पार्टिकलला एक ऑसिलेशन किंवा एक व्हायब्रेशन पूर्ण करण्यासाठी जो टाइम लागेल तो टाइम म्हणजे त्या वेव्हचा पिरियड असेल. दॅट्स वाय इट इज डिफाइंड लाईक दिस. द टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन व्हायब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पिरियड ऑफ वेव्ह. आणि तो पिरियड वेव्हचा आपण कॅपिटल टी न डिनोट करतो इथं. आणि SI युनिट ऑफ पिरियड इज सेकंड. Now, the second common property of wave is the frequency of wave, denoted by small n. It can be defined like this. The number of vibrations or oscillations performed by a particle per second. म्हणजे मीडियमची पार्टिकल्स मीन पोझिशन भोवती ऑसिलेट किंवा व्हायब्रेट होणार आहेत. When wave travels through that medium. त्या पार्टिकल्सनी एका सेकंडला किती व्हायब्रेशन्स किंवा किती ऑसिलेशन्स कंप्लीट केलेले आहेत त्याचा नंबर म्हणजे त्या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी. आणि ती फ्रिक्वेन्सी आणि पिरियड मधलं रिलेशन आपल्याला माहिती आहे. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव्ह इज गिव्हन बाय दॅट मीन्स n इक्वल टू 1/t. t is the period of wave. So simply we can say that frequency of wave is equal to reciprocal of period. आणि यामुळं SI युनिट फ्रिक्वेन्सीचं तुम्ही घेऊ शकता पर सेकंड किंवा ते सायंटिस्टच्या नावे ओळखलेलं आहे हर्ट्स. दिस वॉज द सेकंड कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ वेव्ह. नाउ द थर्ड is the wave velocity or wave speed. It can be defined like this. The distance covered by wave per second. म्हणजे एका सेकंड मध्ये वेव्ह न किती डिस्टन्स कव्हर केलेला आहे that is nothing but wave speed or wave velocity. आणि distance per second म्हणजे wave speed किंवा wave velocity चं SI युनिट येईल मीटर per second. Now the fourth common property of the wave is nothing but amplitude of that wave. आता या amplitude ला small a न डिनोट केलं जाईल किंवा capital A न डिनोट केलं जाईल. What is the amplitude? The maximum displacement of particle of a medium through which the wave is propagating from its mean position is called amplitude of the wave. त्याला सर्वांना माहिती आहे ज्यावेळी वेव्ह मीडियम मधून प्रोपॅगेट होईल ट्रॅव्हल होईल त्यावेळेला मीडियमची पार्टिकल्स त्याच्या मीन पोझिशन भोवती व्हायब्रेट होणार आहेत किंवा ऑसिलेट होणार आहेत. आणि ही त्यांची व्हायब्रेशन्स किंवा ऑसिलेशन्स होत असताना त्या पार्टिकलचं मीन पोझिशन पासूनचं मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जे असेल ते म्हणजे त्या वेव्हची अँप्लिट्यूड असेल. आपण या डायग्राम मधून रेफर करूया अँप्लिट्यूडचा मिनिंग. SI युनिट कारण मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंटचं SI युनिट मीटर आहे त्यामुळे अँप्लिट्यूडचं देखील SI युनिट आपण मीटर घेऊ शकता. We can understand this meaning of amplitude from this diagram. Yes, this is once again a wave propagating along positive direction of x-axis. आणि वेव्ह एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग प्रोपॅगेट होत असताना मीडियमची पार्टिकल जे आहेत ती अलॉंग वाय ऍक्सिस ऑसिलेट किंवा व्हायब्रेट होत आहेत. आणि इथं तुम्हाला ह्या एरोनं अँप्लिट्यूड दाखवलेले आहेत. हा एक्स ऍक्सिस हा आपण मीन पोझिशन म्हणून तुम्ही रेफर करू शकता मीडियमच्या पार्टिकलची. आणि त्या मीन पोझिशन पासून पार्टिकलचं हे जे मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट आहे ते मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट म्हणजे त्या वेव्हची अँप्लिट्यूड. इथं तुम्हाला पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंटचा रिजन मिळालेला आहे आणि इथं तुम्हाला निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंटचा रिजन मिळालेला आहे. इथं देखील निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंटचा रिजन मिळालेला आहे त्याला तुम्ही ट्रफ म्हटलात आणि पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंटच्या रिजनला तुम्ही क्रेस्ट म्हणणार आहे. आणि वन क्रेस्ट आणि वन ट्रफ गिव्स यू वन ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. इथं वेव्हलेंथ दाखवलेली आहे पहा तुम्हाला लेंथ ऑफ वन वेव्ह कारण ट्रान्सव्हर्स वेव्ह कन्सिस्ट वन क्रेस्ट अँड वन ट्रफ
मग इथून जर त्या वेव्हला तुम्ही स्टार्ट किंवा ओरिजिन होत आहे म्हणत असाल तर हे क्रेस्ट फर्स्ट आणि हे ट्रफ फर्स्ट मिळून एक ट्रान्सवर्स वेव्ह तयार होईल आणि त्या ट्रान्सवर्स वेव्हच्या लेंथला तुम्ही वेव्हलेंथ असं म्हणू शकता. सो लेंथ ऑफ वेव्ह इज कॉल्ड एज अ वेव्हलेंथ. अँड बिफोर दॅट मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल म्हणजे या ठिकाणी पार्टिकलची व्हायब्रेशन चालू आहे आणि त्या व्हायब्रेट होत असताना मीन पोझिशन पासून पार्टिकलचं मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट जे झालेलं आहे एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंत. इथं दोन प्रकारचे एक्स्ट्रीम पोझिशन्स आहेत. एक पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन, तुम्ही त्याला राईट एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणा, आणि दुसरी निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन, त्याला लेफ्ट एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणा. तर मीन पोझिशन टू एक्स्ट्रीम पोझिशन हे जे डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे पार्टिकलचं त्यालाच आपण अँप्लिट्यूड वेव्हची म्हणूया. त्यानंतर फिफ्थ कॉमन प्रॉपर्टी is the wavelength of the wave. So what is wavelength? Just we have seen in this diagram, length of one wave. याला आणखी एक पद्धतीने डिफाइन करता येतं. See here, the distance between two successive particles of medium which are in the same state of vibrations is called wavelength of wave. आता या डेफिनेशनचं एक्सप्लेनेशन आपण नेक्स्ट घेणार आहोत. म्हणजे दोन सक्सेसिव्ह पार्टिकल्स घेऊया मीडियमची की जी एकाच स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये असतील. जसं इथं रेफर करूया आपण. या ठिकाणचं जे पार्टिकल आहे ते पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे. मीडियमचं हे या ठिकाणचं पार्टिकल पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणचं जे पार्टिकल आहे ते देखील पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे. These are the two successive particles of the medium which are in the same state of vibration. Also, तुम्ही दोन सक्सेसिव्ह ट्रफचा विचार करा. या ट्रफ जवळचं पार्टिकल आणि या ट्रफ जवळचं पार्टिकल निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहेत किंवा लेफ्ट एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहेत. मग त्या दोन सक्सेसिव्ह पार्टिकल्स मधलं डिस्टन्स की जी दोन सक्सेसिव्ह पार्टिकल्स सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये आहेत त्यांच्या मधील डिस्टन्सला वेव्हची वेव्हलेंथ म्हणूया किंवा द लेंथ ऑफ वन वेव्ह ऑल्सो कॉल्ड एज वेव्हलेंथ. मग हे डिस्टन्स जर असेल वेव्हलेंथ मध्ये त्याचं SI युनिट तुम्ही मीटर घेणार. So SI unit of wavelength can be referred as meter. So this was the fifth common property of the wave. Let us now find the relation between wave speed, wave frequency and wavelength. या तिघांच्या मधलं रिलेशन एक्सप्लेन करणारा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत. See here. The wave covers a distance equal to wavelength in one period. म्हणजे एका पिरियड मध्ये वेव्हनं जे काही डिस्टन्स कव्हर केलं असेल ते त्याच्या वेव्हलेंथ एवढं असणार. कारण एका पिरियड मध्ये मीडियमच्या पार्टिकलनं वन ऑसिलेशन किंवा वन व्हायब्रेशन कंप्लीट केलं असणार आणि एका व्हायब्रेशन मध्ये किंवा एका ऑसिलेशन मध्ये एक वेव्ह प्रोड्यूस होणार. त्यामुळं the distance covered by wave in one period is equal to wavelength. यावरून वेव्हचं स्पीड किंवा मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी आपण फाइंड आउट करू शकतो. Therefore, magnitude of velocity of the wave म्हणजेच वेव्ह स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स कव्हर्ड बाय वेव्ह डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड. आपल्याला माहिती आहे एका पिरियड मध्ये वेव्हनं जे डिस्टन्स कव्हर केलेलं असतं ते त्याच्या वेव्हलेंथ एवढं असतं. त्यामुळे वेव्ह स्पीड आपण सिम्बॉलिक मध्ये तुम्ही लिहू शकता v इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन t. So what is lambda? This is the distance covered by wave in period t. But 1 upon t, reciprocal of period, gives you frequency just given in this bracket. Reciprocal of period equal to frequency, that means n. So instead of 1 upon period, you can write n. V equal to n lambda. So what is v? This is the magnitude of velocity or wave speed you can say. So wave speed is equal to product of frequency of wave and wavelength of wave. So this is the relation between wave speed
फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव्ह अँड वेव्हलेंथ. आता या रिलेशन विषयी काही पॉइंट्स आपण समजावून घेऊया. फर्स्ट पॉइंट असा आहे, ॲज लॉंग ॲज द मीडियम इज सेम, म्हणजे होमोजिनियस मीडियम असेल तर स्पीड ऑफ द वेव्ह इन दॅट मीडियम इज कॉन्स्टंट. म्हणजे एकाच मीडियम मध्ये ऑल टाइप्स ऑफ वेव्ह ज्या आहेत त्या सेम स्पीडनं ट्रॅव्हल होणार, असं ह्या सेंटेन्सचं मिनिंग आहे. मॅथमॅटिकली आपण असं लिहू शकता, दॅट इज v wave speed is equal to n lambda will be constant if the medium is same. म्हणजे होमोजिनियस मीडियम असेल तर त्या होमोजिनियस मीडियम मध्ये ऑल वेव्ह ज्या असतील, सगळ्या साऊंड वेव्ह समजा एकाच मीडियम मधून जात असतील तर सगळ्या साऊंड वेव्हचं एकाच मीडियम मधलं स्पीड सेम असेल. जरी त्यांच्या फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ डिफरंट असतील तर त्या फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथचा प्रॉडक्ट म्हणजे स्पीड हे सेम राहणार. सो वी कॅन राईट हिअर n1 लॅम्बडा 1 पहिल्या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथचा प्रॉडक्ट, n2 लॅम्बडा 2 दुसऱ्या वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथचा प्रॉडक्ट, हा नेहमी सेम येईल, कॉन्स्टंट येईल. So this was the first statement regarding this formula. Now the second statement, as v equal to n lambda equal to constant, म्हणजे वेव्हचं स्पीड एखाद्या मीडियम मध्ये सेम मीडियम मध्ये जर कॉन्स्टंट राहत असेल तर त्या वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये आणि वेव्हलेंथ मध्ये रिलेशन काय राहतं पहा. Therefore frequency is inversely proportional to wavelength. म्हणजे ज्या वेव्हची वेव्हलेंथ स्मॉलर असेल त्या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर असेल, और व्हाईस वर्सा. म्हणजे स्मॉलर द वेव्हलेंथ ऑफ वेव्ह ग्रेटर इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव्ह. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ ही इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मध्ये आहे, और व्हाईस वर्सा. And third statement regarding the formula, regarding the relation, is that when wave changes the medium, एकाच मीडियम मध्ये वेव्ह असेल तर त्या वेव्हचं स्पीड कॉन्स्टंट राहणार. बट वेन वेव्ह चेंजेस द मीडियम द फ्रिक्वेन्सी डज नॉट चेंज. वेव्हची फ्रिक्वेन्सी मीडियम चेंज केल्यामुळं चेंज होणार नाही. बट what will change? Even though its speed and wavelength changes. आपण पर्टिक्युलर जर बोलायचं असेल, समजा एखादी वेव्ह रेअरर मीडियम मधून डेन्सर मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल होत असेल, रेअरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम ट्रॅव्हल होत असेल, तर ह्या रेअरर मीडियम मधून डेन्सर मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल होत असताना वेव्हची फ्रिक्वेन्सी बदलणार नाही. इट विल रिमेन ॲज इट इज. रेअरर मधील फ्रिक्वेन्सी आणि डेन्सर मधील फ्रिक्वेन्सी सेम राहणार. बट व्हॉट विल चेंज? वेव्ह स्पीड as well as wavelength will change. In case of light waves, जर लाईट वेव्स रेअरर मीडियम मधून डेन्सर मीडियम मध्ये जात असतील तर फ्रिक्वेन्सी सेमच राहणार, कॉन्स्टंटच राहणार, पण वेव्ह स्पीड डिक्रीज होणार डेन्सर मीडियम मध्ये, वेव्हलेंथ देखील डिक्रीज होणार in case of light waves. So in this way, third point is important for us to solve the numericals. What is that? When wave changes the medium, frequency does not changes, but its speed and wavelength changes. So this was the most important relation between wave speed, wave frequency and wavelength of that wave. Now let us turn towards sixth common property of a wave, which is doubly periodicity. याचं मीनिंग काय होतं पहा. The wave possesses doubly periodicity. The wave motion is doubly periodic phenomena असं म्हणू शकतो. म्हणजे ज्यावेळी वेव्ह एखाद्या मीडियम मधून ट्रॅव्हल होईल किंवा मोशन मध्ये असेल, that time that wave has doubly periodic phenomena. वेव्ह जवळ दोन प्रकारची पिरियॉडिसिटी असते. पहिल्या कोणत्या प्रकारची पिरियॉडिसिटी पहा. You can see in this video what is happening. This wave is propagating through media. आणि त्या वेव्हचा जो शेप आहे, तो शेप टाइम नुसार आणि स्पेस नुसार कसा रिपीट होतो
तो तुम्ही या व्हिडिओमध्ये बघू शकता. त्यामुळं at every location of the medium, the wave motion म्हणजे shape of wave you can say repeats itself at equal intervals of time. Hence, that wave motion is periodic in time you can say. म्हणजे या मीडियमच्या कुठल्याही लोकेशन जवळ तुम्ही थांबलात तर त्या लोकेशन जवळ वेव्ह मोशन वेव्हचा जो फॉर्म आहे वेव्हचा जो शेप आहे दॅट शेप रिपीट्स ऍट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यावरून तुम्ही म्हणू शकता की वेव्ह मोशन रिपीट्स ऍट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. That's why that wave motion is periodic in time. This was the first type of periodicity the wave motion has. Now, similarly, at any given instant, वेव्ह प्रोपॅगेट होत असताना कुठल्याही एखाद्या इन्स्टंटला त्या वेव्हचा जो फॉर्म आहे त्या वेव्हचा जो शेप आहे that form of the wave repeats at equal distances. डिस्टन्सेस नुसार इक्वल डिस्टन्सेस नुसार वेव्हचा फॉर्म किंवा शेप देखील रिपीट होतोय. यावरून म्हणू शकता त्या वेव्ह जवळ त्या वेव्ह मोशन जवळ पिरियॉडिसिटी आहे इन स्पेस किंवा इन डिस्टन्स. Hence, in this way, wave motion is doubly periodic phenomena. That is, wave motion is periodic in time as well as periodic in space. So, in this way, we studied first 6 common properties of all the waves, which are that period of wave, frequency of wave, wave speed, amplitude of wave, wavelength of wave, and sixth one, doubly periodicity. Now, the seventh and last common property of the wave is nothing but phase and phase difference. That we will study in the next lecture. Okay, with this, we are ending this lecture.